یہ سمجھو بھائی یہ شعر نو جو مد نظر رکھیے تو پھر وہ خادمہ گویا دی شیخ زماں کہ مرید آندے ہوندے نے پہ پیر صاحب بڑے پہنچے نے، ویکھو انہاں دا تسی جڑی ہے نا بصیرت بڑی دور اندیش نے، بہت انہاں دا فہم و فراست ہے. لیکن حقیقت کی ہے کہ پیر صاحب پہنچے ہوندے نے گند دے اتے. تا جناب فرماندے نے شیخ لاہوت باشد منزلش شد فنا ذات بقا شد حاصلش. ویکھن والے آندے ہوندے نے پہ حضرت جی مقام لاہوت تے پہنچ گئے نے، حضرت جی بہت اگا ہی لنگ گئے نے کدرے. لیکن لنگن کدوں ہوندا ہے؟ جس وقت خالی اکھاں بند نہیں، دل بند ہو جائے. ہر غیر خواہش تو دل دا بند ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ دل خانہ خدا ہے. اس خانے دے وچ صرف خالق دی محبت رہنی چاہیے. میں بعض اوقات یہ سمجھان دی کوشش کرنا وا اور نال یہ مثال دینا کہ اپنے آپ نو دو حصے میں تقسیم کر دیو. جبکہ تساں کی تقسیم کرنا ہے، صرف اس گل نو سمجھ لو اللہ نے تانوں دو حصے تقسیم کیتا ہے. ایک حصہ میری جناب فرماندے ہوندے سن کہ ہاتھ کار وال کار کرنا کام، ہاتھ کار وال دل یار وال. اپنے آپ نو دو حصے تقسیم کر دیو، جبکہ خالق نے تانوں دو حصے تقسیم کیتے ہیں. ایک او پرزا رکھیا ہے جیڑا او دی یاد دے وچ مست و محو رہے، ایک او پرزا رکھیا ہے جیڑا دنیاوی معاملات نو ہینڈل کرے. ساڑا مسئلہ پتہ کی ہے؟ اسی ایدے کولوں اللہ والے کام لینے ہاں تے ایدے کولوں دنیا دے مشورے لینے ہاں. یہ دووے وکھو وکھ رستے نے، دو علیحدہ جڑیاں نے نا یہ فیلڈ نے، دو علیحدہ میدان نے. انہاں دوواں دے قوانین ہور نے. جس وقت گل خالق دی ہوئے تو پھر اے دی گل چلدی ہے پئی. جس وقت گل دنیا دی ہوئے تو پھر اے دی گل چلدی ہے پئی. دنیا دے کماں دے وچ اے دے کول مشورہ ضرور لو، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. کسی ویلے اینو کلا چھڈیا کرنا، اینو کلا چھڈیا کر، اے او دی یاد وچ مست اور او دی یاد چ محو رہنا زیادہ مناسب سمجھدا ہے. اپنے آپ نو دو حصے تقسیم کر. ایک وہ حصہ جیڑا دنیاوی معاملات نو ہینڈل تے کرے، پر ہینڈل ہی کرے. اصل ساڑا مسئلہ پتہ کی ہے؟ اسی ایدی حاکمیت ختم کیتی ہے. میں بارہا یہ کہہ کے تھک گیا ہاں کہ یار حاکم اینو رہن دیو. اے جڑا نا یہ اللہ نے وزیر دیتا ہے نال، حتمی فیصلہ یہ کولوں کرایا کرو. جس وقت بھی ہر انسان اپنے آپ دے وچ جج ہے، جس وقت وہ سامنے کوئی معاملات ہوندے نا تو وہ ججمنٹ کر رہا ہوندا ہے، اس وقت وہ فیصلہ کرنا شروع کر دیندا ہے. لیکن ہمیشہ غلط فیصلہ ہو جاندہ ہے جے فیصلہ یہ کولوں کرائیے. اینو بحث واسطے ضرور رکھو، یہ کولوں دلائل لو، یہ دلیلاں تمثیلاں ضرور دے، دلائل دے، فیصلہ انہیں کرنا ہے، یہ ججمنٹ کرے گا کہ کیڑا غلط ہے تو کیڑا ٹھیک ہے. اس واسطے اس حاکمیت دے وچ جس وقت اصل حاکم اپنے تخت حاکمیت دے بہ گیا تو سارے نظام ٹھیک ہو جانے نے. اصل حاکم تخت حاکمیت ادوں پوے گا جدوں وہ کول پاور بھی ہوئے. یہ کول پاور کوئی نہیں. پتہ کیوں؟ کیونکہ اے دی لیڈ جس وقت ملتی ہے نا خالق کولوں تے یہ پاور ہوندی ہے. ہن اسی لیڈاں ہور ہی بڑیاں لائیاں نے وچ تے پھر وہ والی لیڈ تے کام ہی کوئی نہیں کردی پئی. خالق حقیقی والی لیڈ جیڑی ہے وہ سانوں چارج کر ہی نہیں رہی ہے. پتہ کیوں؟
क्योंकि असी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਲੀਡਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੈ ਨੂਰ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਇਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ ਖਾਕ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੇ। ਜੇ ਨੂਰ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਖਾਕ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੂਰ ਮਿਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਾਕ ਦੀਆਂ ਲੀਡਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਨੂਰ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪਾਸਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀਰੇ ਜਾਂ ਖੇੜੇ ਜਾਂ ਰਾਂਝਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਸਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੀਡ ਲਾਈ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਦੀ ਲੀਡ ਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਲੀਡ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰਵੇ ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ। ਦੋ ਰੰਗੀ ਛੋੜ ਦੇ, ਯਕ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾ, ਸਰਾਸਰ ਮੋਮ ਹੋ ਜਾ ਜਾਂ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੋਮਨ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਫਰ ਬਣ ਜਾ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮਜ਼ੇ ਲਵੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਐਂਡ ਮੋਮਨਾਂ ਵਾਲਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਮੋਮਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਮੋਮਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੋਮਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਰ ਗੈਰ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਲ ਮਸਲਤਨ ਮਾਮਲਾਤ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸੋ ਜੋ ਰੱਬ ਥੀ ਕਰੇ ਗਾਫਲ। ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਸੋ ਜੋ ਰੱਬ ਥੀ ਕਰੇ ਗਾਫਲ, ਨਹੀਂ ਰਨ ਔਲਾਦ ਘਰ ਬਾਰ ਦੁਨੀਆ। ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਆਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਤਾਰ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਤਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਸ ਤਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੈਰਬਾਦ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ। ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਜ਼ਾਹਰ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੁਣ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮਹਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਹਿਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਢੋਂਗਬਾਜ਼ੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਮੀਮ ਮਕਰ ਫਰੇਬ ਦੀ ਪੈਣ ਟੋਪੀ, ਥੱਬਾ ਮਣਕਿਆਂ ਦਾ ਗੱਲ ਪਾਵਣਾ ਕੀ, ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੰਗ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਚੋਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਰੰਗਾਵਣਾ ਕੀ। ਤਨ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਮਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਉਤੋਂ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਯਕਸੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਉਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਕਸੂਈ ਬਾਤ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਯਕਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਯਕਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਯਕਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਹੀ ਯਕਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੱਕੁਲ ਯਕੀਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖਿਆਲੀ ਯਕਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੱਕੁਲ ਯਕੀਨ ਵਾਲੀ ਯਕਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਢੋਂਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਨਾ ਹੋ। ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਬੰਦੇ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਰਾ ਲਾਹੂਤ ਬਾਸ਼ਦ ਮੰਜ਼ਲਸ਼, ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਾਮੇ ਲਾਹੂਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮੇ ਲਾਹੂਤ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਦਰਜਨੋਂ ਪੀਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਵਲਾਇਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੀੜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਦਬਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਵੀ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣੀ ਢੋਂਗਬਾਜ਼ੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖੀਏ।
ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਯਾ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੇਮ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਨਾ।